tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, اليوم راح ندير composition du troisième année moyenne français bien sûr. Alors, راح يكون عندنا un texte comme celui-là. Donc, une tortue déguisée en burger pour prendre l'avion. بمعنى سلحفاة تنكرت في همبرجر أو في على شكل برجر pour prendre l'avion من أجل الركوب في الطائرة. Un passager chinois بمعنى مسافر صيني a déguisé sa tortue بمعنى أخفى سلحفاته en burger يعني على شكل ساندويش تاع همبرجر à l'aéroport international في المطار الدولي de Canton pour embarquer en cachette يعني باش يخبأ الانيمال تاعه سون انيمال دو كومباني يعني هاد الحيوان المرافق نتاعه باش يديه معه في السفر. alors pour garder sa tortue de campagne من أجل الحفاظ على سلحفاته الرفيقة avec lui معه lors de son trajet d'avion من خلال سفرته بالطائرة un chinois اللي هو رجل صيني identifié sous le nom Emily اسمه Emily a déguisé بمعنى تنكر son reptile en hamburger donc بمعنى أخفى سلحفاته على شكل همبرجر avant de se présenter lundi قبل أن يذهب le lundi matin الاثنين صباحا à l'aéroport في المطار الدولي de Canton. Les consignes de sécurité بمعنى الإرشادات للأمنية de la compagnie aérienne يعني للطائرات فيما يخص الصينية Southern Aérien interdisent بمعنى تمنع strictement بشدة les animaux dans la cabine يعني تمنع بشدة صعود الحيوانات في الطائرة. Pour Emily يعني بالنسبة لهذا الشخص Emily il est impossible مستحيل de se séparer de sa tortue مستحيل أن يبتعد على سلحفاته. Il a alors mis au milieu des autres emballages du fast-food يعني وضعها في وسط غلاف للأكل السريع et ses affaires personnelles ووضعها بين أدواته الشخصية. mais au moment du passer au scanner لكن في المر يعني كي حب يفوت على هذاك لو سكانر les agents de sécurité يعني العمال الأمن de l'aéroport تاع المطار de Canton ont remarqué quelque chose de la suspecte يعني لاحظوا شيء غريب dépasse du burger يعني لاحظوا شيء غريب في هذاك يعني في هذاك الساندويش تاع الهامبرجر du passager يعني لهذا المسافر. il s'agissait يعني لاحظوا هنالك أطراف et la tête وهنالك رأس de la tortue للسلحفاة. étonné يعني كان مندهش هذاك لاجون دو سيكوريتي يعني عامل الأمن demande au passager قال له pourquoi vous avez déguisé votre tortue قال له لماذا أخفيت يعني سلحفاة نتاعك. alors ce dernier l'a pris dans ses bras يعني أخذها بين ذراعيه sans répondre بدون ما يجيب بأي سؤال. Emily ne voulait pas se séparer de son animal. Emily هذا الشخص لم يريد أن يفترق عن حيوانه mais il a fini par l'abandonner لكن في النهاية قام بوضعه يعني هو ذهب donc poursuivre son vol vers Pékin هو ذهب إلى بكين لكن السلحفاة بقيت la tortue a été transférée حولت dans un centre d'animaux إلى يعني le centre des animaux في مكان الحيوانات. donc هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص النص. نمر الآن إلى الأسئلة. question numéro 1 ce fait divers يعني هذا le fait divers تاعنا relate un accident un méfait ou bien un fait insolite. هل هو حادث هل هو جريمة ou bien حدث غريب. هذا فيما يخص السؤال الأول. نمر إلى السؤال الثاني. فيما يخص السؤال الثاني قالوا لنا نعمروا هذا التابلو. راح نقولوا كي بمعنى شكون هو الشخص هذا كوا ماذا جرى كون متى أو أين les conséquences النتائج. question numéro 3 réécris les phrases suivantes puis réponds par vrai ou faux. راح نعاودوا نكتبوا هذه الجمل ونجاوبوا بصح أو خطأ. question الجملة الأولى le passager chinois a déguisé son chat en burger. L'animal de compagnie a été détecté en passant au scanner. question numéro 4 il a mis tout un stratagème pour embarquer sa tortue avec lui dans l'avion. لو مو سوليني هذا هاد الكلمة يعني إلى مي ان استراتيجيم وضع طريقة. هاد لو مو واش معناتها ان شانجمون تغيير او بيان ان سوي أمنية او بيان اون ريز حيلة. دونك هنا راح نختار واحدة من هادو مع العلم الإجابة راهي واضحة.
Question numéro 5 واش يقولنا quel est le stratagème utilisé par Emily pour embarquer sa tortue avec lui dans l'avion. يعني واش هي الطريقة واش هي الحيلة اللي استخدمها إيميلي باش يخلي الحيوان تاعه يرافقه في الطائرة. Question numéro 6 relève du texte راح نستخرج من النص 3 mots de champ lexical de avion. تعطوني 3 كلمات لها أو عندها الحقل الدلالي le champ lexical d'avion et تعطوني le seul synonyme تاع déguisé. واش هو le synonyme تاع أخفى راهي موجودة في النص. Question numéro 7 transforme la phrase suivante en phrase nominale. راح نحولوا الجملة الآتية إلى جملة اسمية. قلت لكم باش نحولوا جملة فعلية إلى جملة اسمية راح نبدأ دائما بالفعل نتاعي. الفعل تاعي راح نرجعه في البداية ونحوله إلى اسم. Donc un chinois déguise sa tortille en hamburger. Question numéro 8 réécris la phrase suivante à la voix passive. Donc راح نعاود نكتب الجملة هذه لكن في la voix passive. Donc نشوفوا معايا le passager abandonne la tortille à coton. D'accord. Numéro 9 écris correctement le participe passé des verbes mis entre parenthèses. راح نكتبوا الأفعال اللي راهي بين قوسين ونديروا لها البارتيسيب باسي. déjà je crois نديروا فقط le participe passé parce que déjà l'auxiliaire être ولا avoir راهم دايرينه. donc هنا عندي entourer وعندي découvrir. attention entourer c'est un verbe du premier groupe mais découvrir c'est un verbe du troisième groupe. est-ce que c'est clair. نمر الآن إلى الوضعية الإدماجية. alors فيما يخص الوضعية الإدماجية donc rédige un fait divers. راح نكتبوا حنا fait divers à partir des informations données dans le tableau suivant. من خلال المعلومات الموجودة في هذا التابلو. عندنا qui بمعنى من un jeune collégien. quoi ماذا جرى renversé par un motocycliste يعني انحراف بسبب موتوسيكليست. quand متى un après-midi vers 14h30 ou أين au carrefour. les causes أو أسباب هذا الحادث c'est un excès de vitesse بمعنى زيادة في السرعة. les conséquences عندنا blessure à la tête بمعنى جروح في الرأس. fracture بمعنى إنسان هذا صار له كسر. au bras droit يعني في اليد اليمنى. هنا واش راح نستخدمو لازم ريسبكت لا فورم دان في ديفير يعني يكون عندنا ان تيتر وان شابو. لازم يكون عندنا لي كولون وسي اي لا سورس. كذلك ما ننساوش نستخدمو le passé composé et bien sûr on va utiliser la voix passive. Donc automatiquement je vais vous laisser de faire et je vais vous donner les réponses maintenant. Alors la correction راح تكون كالآتي. ce fait divers relate un fait insolite. donc bien sûr بلي هذه حاجة غريبة يعني أول مرة نسمعوا بحدث كمن هذا. complète le tableau suivant à partir des informations contenues dans le texte. donc qui بمعنى un passager chinois Emily. ماذا جرى à déguiser sa tortille en burger. quand متى c'était le juillet 2013. où أين c'est à l'aéroport international de Canton. conséquence واش هي النتائج un échec d'aiguisement يعني هنالك خطأ في هذا التنكر. abandonne la tortille à l'aéroport بمعنى ترك سلحفاته في المطار. الكيستيون suivante réécris la phrase suivante puis réponds par vrai ou faux. donc الإجابة الأولى le passager chinois a déguisé son chien en burger. c'est faux لأنه هذا المسافر الصيني قام بإخفاء ماذا إخفاء السلحفاة نتاعو وليس لو شا. ce n'est pas le chat c'est son tortue. est-ce que c'est clair. donc هنا الإجابة الأولى c'est faux. نمر للإجابة الموالية. alors الجملة الثانية l'animal de compagnie a été détecté en passant au scanner. يعني كيفاش عرفوا هذوك العمال تاع الأمن كيفاش عرفوا باللي هنالك حيوان راه في هذاك البرجر. donc c'était par un passant au scanner يعني كيمر في السكانر وهذه إجابة صحيحة c'est vrai. علمي دونك قال لنا السؤال رقم 4 واش هي الطريقه او واش هي الاستراتيجي اللي قام بها هذا الانسان هذا الشينوا الصيني باش يخفي السلحفاه نتاعو. دونك il a mis tout un stratagème pour embarquer sa tortille avec lui dans l'avion. داكوغ دونك باردون هنا السؤال رقم 4 ماشي واش هي الطريقه لكن قلنا هذا استراتيجيم او هذا ان استراتيجيم واش معناتها. دونك كما قلت لكم لو موسوليني فو دير حيله طريقه او استخدام حيله اون روز بمعنى حيله. كيستيون نيميرو 5 دونك هنا نعرفوا واش هي الحيله اللي قام بها. دونك الى انتوري سا تورتو دو بان يعني قام باحاطه سلحفاته بالخبز والسلطه et de papier وكذلك بالورق avant de camoufler
لو تو au milieu des autres emballages، يعني وقام بتغطية الكل ووضعها في أدواته الشخصية. du fast food كذلك وقام في وضعها في غلاف للأكل السريع. et ses affaires personnelles ووضعها كذلك في أدواته الشخصية. كيستيون سويفون واش قالوا لنا، راح نستخرج من النص لو شون ليكسيكال تاع افيون. الكلمات اللي عندها علاقه بالافيون عندنا ايروبور المطار، ايريان بمعنى الهوائي، امباركي بمعنى وضعه في الحقيبه او اخفائه في الحقيبه. دونك هنا راح نحوسوا على كلمه سينونيم دو مو ديغوزي بمعنى تنكر بمعنى كاموفلي، كاموفلي بمعنى كاموفلي بمعنى اخفى. داكور. هنا كيفاش السؤال رقم 7 كيفاش قالوا لنا نحولوا الى الجمله اسميه. قلت لكم دائما نبداو ب لو فيرب تاعنا نحولوا الى اسم. الوغ ديغيزي الاسم تاعو هو لو ديغيزمون، لو ديغيزمون دون تورتي اون همبرغر. داكور. السؤال رقم 8 واش قالوا لنا لا فراز ا لا فوا باسيف. راح نحولوا الجمله الى جمله لا فوا باسيف او مبنيه الى المجهول. واش نقولوا لا تورتي بما انه الفعل تاعي ابوندوني في الفعل او في الجمله الاولى كان في البريزون دو لانديكاتيف، اذا حنا شقلنا نجيبوه نديروا له البارتيسيباسي تاعو هو اي. دائما في لافوا باسيف الفعل تاعك لازم يتصرف مع لوكسيليير اتر. دونك هنايا درنا اي. علاش درنا في البريزون دو لانديكاتيف؟ لانه الفعل او في الجمله اللي السابقه كان في البريزون دو لانديكاتيف، وبالتالي تصبح لا تورتي اي ابوندوني بار لو باساجي ا كونتون. هنا الملاحظ علاش رانا زايدين الاو، لانه دائما قلنا بلي حنايا البارتيسيباسي ساكورد افيك لوكسيليير اتر، يرتبط مع لوكسيليير اتر. علاش درنا او بالذات؟ لانه عندي لا تورتو، لا تورتو هي ال فيمينا. اسكو سي كلير؟ نروحوا الان اكزرسيس نيميرو 9. écris correctement le participe passé دي فيرب مي اونتر بارونتيز. راح نديرو البارتيسيب باسي. دونك هنايا اونتوري، اول حاجه اونتوري درنا له اي لانه ستان فيرب دو بروميي جروب، قلعنا هذيك الاو ار ودرنا في مكانها اي. ثاني حاجه علاش زدنا الاو؟ لانه عندي لا تورتو، ما ننساوش باسكو عندي لوكسيليير اتر، عندي لوكسيليير اتر. الجمله الثانيه لي زاجون دو سيكوريتي اون découvrir au scanner. Donc انا قلت لكم بلي découvrir ce n'est pas un verbe de premier de deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. والparticipe تاعو هو découvert. découvert. d'accord bien la découverte. d'accord au scanner. هنا علاش ما درناش لاكورد؟ ما درناش لاكورد لانه عندنا لوكسيليير avoir. d'accord عندنا لوكسيليير avoir. est-ce que c'est clair؟ دونك نمروا الى الوضعيه الادماجيه. الوغ هنا فيما يخص الوضعيه الادماجيه اعزائي التلاميذ، هنا دائما راح يطلبوا منكم انكم فقط تكتبوا العنوان و لو شابو. داكوغ لو تيتر اي لو شابو. انا هنا فقط في هذه الفقره بغيت نبين لكم انه ممكن ان نعطيكم النص الاصلي كما هذا اللي راه عندي النص الاصلي وانتم فقط تكتبوا لو تيتر اي لو شابو، او يعطيكم الطابلو وانتم تكتبوا من خلاله لو تيتر اي لو شابو. دونك في كلتا الحالتين هذا هو. دونك فيما يخص لو تيتر اي لو شابو تاع الطابلو تاعنا هو ان كوليجيان روفيرسي بار اون فاتور. اي فيما يخص لو شابو عندنا لا سيمين باسي على سورتي دو ليكول، يعني الاسبوع الماضي عند الخروج من المدرسه في بوزريعه ابو زريعه. دونك هنا استخدمنا لو طون واستخدمنا كذلك لو ليو، ونستخدموا لا فوا باسيف ان élève، يعني هنا نستخدموا الشخصيه ان élève، وهنا الحدث a été renversé par une voiture en traversant un carrefour. داكوغ. اما فيما يخص هذا فهو النص الاصلي. جو سي كو في الاختبار هذا اللي انا طلبت منكم انكم تكتبوا تكتبوا مثلا هذا لو تكست كومبلي، لكن نتوما ما راكمش بهذيك القدره والكفاءه انكم تكتبوا نص كومبلي. ليس كتقليل من شأن التلاميذ، ولكن يعني صعوبه كبيره ان نتلقاو باش التلميذ يكتب لنا وضعيه ادماجيه بسيطه. دونك هنا عندكم فقط تكتبوا العنوان اي لو شابو، دونك لو تيتر اي لو شابو. دونك جو ريبيت، لو تيتر هو ان كوليجيان renversé par une voiture. اما لو شابو فهو la semaine passée à la sortie de l'école à Bouzria un élève a été renversé par une voiture en traversant un carrefour. est-ce que c'est clair؟ دونك اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص الوضعيه الادماجيه والاختبار الاول للفصل الاول فيما يخص الثالثه متوسط. جيسبر كو هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. بيان سور اذا عندكم دي كيستيون، عندكم اي تساؤلات او استفسارات، معليش تكتبوهم في لي كومونتير. je vais essayer de répondre à tous les commentaires. je vous remercie, je vous aime très fort. ciao ciao, à la prochaine vidéo.